talk to the juniors whenever possible and clarified the doubts in the subjects as well. He stood as the best outgoing student and alumni of Adi Shankara. He now lives in Germany and works as an educational mentor, student life coach, as well as career counselor. His profession offered him to enlighten the lives of many aspiring students. His relation with Adi Shankara and his family and, and the faculty everlasting. I personally feel very proud to say that he is my beloved senior under whose guidance I learnt many things. Thank you, Sharif Anna, for accepting our request. Sir Rajesh sir, please deliver a valuable note about Sharif sir. Hello, Rajesh sir. Hello. Hello. Sir Rajesh sir. Hello, Sharif Anna. Yeah. Shall we continue? Like, can you make me as a host to share the screen? So. Okay. 1 minute. Okay, Anna. Can you share your? So, is it clear for everyone? Is it visible? Like. Yes, Anna. Yes. Yeah. So, can I start, or is there any professor or HOD or anyone wants to speak? No, Anna. You can start today's session. Yeah. Good morning to one and all. Myself, K. Ahmad Sharif, and today I am privileged and honored to address our fellow juniors. And I would like to thank for the opportunity for finding and inviting me to Rajesh sir and T. Venumadhav sir and Director A. Mohan sir and Chairman Dr. Venki Penchalaya Garu and other respected distinguished guests and my fellow juniors. So today I would like to have the alumni career talk on life in Adi Shankara and life after Adi Shankara. I wanted this seminar as an interactive session. Even though it is online, I want everyone to use their chat box. So I keep on asking questions and you have to type yes or no or something what I am asking, because it is not one way, communication is two way. And before starting, I would like to introduce myself a little bit. I completed my civil engineering from 2009 to 2013 in Adi Shankara. And after completing my bachelor's, I joined as a graduate apprentice in Indian Space Research Organization as a structural engineer. And after completing that, I got into GATE exam and I got the rank. But again, I got in my seat in TU Dresden, which is a world reputed university in Germany. And it's 150 in the world ranking and Sec 2 in the world ranking in Germany. And I took the privilege and opportunity to explore in Germany. And I did my advanced computational civil engineering structural studies in Germany. And before going and after coming back, like I completely came back and I made my career as educational mentor and student life coach and career counselor. And I am on a mission to make difference in students' life who wants to study in Germany, 10,000 students offline and 1 lakh students online. To make specific that in the whole presentation, I made in a specific pattern, and please be patient that today's session is not a technical session. It's like an interactive session where we exchange the thoughts. If you are not typing your queries in chat box, you are only going to lose, because these 90 minutes or 2 hours where we are going to interact is to initiate some energy and to exchange the thought process. So I would require every student to take this opportunity and to utilize this opportunity to have an interaction. I request everyone to please be active and attentive during this session. And I would like to take this session not only completely in English, I wanted to take it in both medium of instruction as English and Telugu. So please type in chat box if anyone is not able to understand in Telugu, because
If most of the people are able to understand both the medium as English and Telugu, I can proceed both the as the medium of instruction as English and Telugu, or else I will only proceed with English. So please, participants and students, I would request you in chat box to mention, are you comfortable with both the medium of instruction? Is it, I think chat box is enabled, or I can't see the chat box. Chat, yeah. Sorry, sir. It's audible now. Yeah, medium and mute. Both medium. Yeah. So is it comfortable for everyone to proceed in both? I have received only few. Yeah. Yes, we are comfortable in both the languages. Yeah. So yeah, let's start with the seminar. Like I'm proceeding further on now. Today's seminar is with a proper planned pattern. Don't get hesitated why these questions are this. In end of the seminar, you come to understand why these questions are being made. So be patient and continue with the seminar. First, what is education? Try to give the definition is as less as possible with the minimum words. Type in your chat box, what is education? Please, fellow participants, type what is education. If you are involving, I can give you the productive information, or else I would proceed as per the flow. So please type what is education. So I would like to explain you what is education is. Education is to bring out from within you. Education means is to bring out within you. So when you understand, when you are educating from childhood, what is called education is to bring out what is there inside. Till today, you would have not identified what is your unique quality. So someone is scribbling, excuse me, like on the presentation. Pardon? Knowledge, not learning new things. It's nothing but knowing new things and improving. I appreciate Shushmita, Mahinder, Karthik, skills, gathering knowledge. Yeah, this is the spirit. I like all these people who have been building up our capabilities. Charan, yeah, perfect. This is the way, so we can utilize the time what we are doing here. So education means is to bring out what is engineering. Like, can you tell me in 3 words what is called engineering? So please type in your chat box what is called engineering. Yeah, like Lavanya has typed, education is a movement from darkness to light. Knowledge. Yeah, keep on trying. What is engineering in 3 words? Application, deals. Yeah, friends, like the more involvement gives you the more knowledge exchange. So please be focused and try to interact as much as possible. Engineering means in 3 words: imagination, problem solving, and providing solutions. Imagination, problem solving, and providing solutions. So when you are able to convey something as precise as possible, this shows command over the subject. So to tell it so short and so precise, you need a clarity. So what is civil engineering? From here, I would proceed with Telugu. Like if you are discomfortable, like you can type in chat box. Civil engineering, ఎంతమంది civil engineering నాకు తెలియకుండానే చేరేసాను, నాన్న చెప్తే చేరాను. నాకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే తెలియదు కానీ వచ్చేసాను. 3rd year లో ఉన్నాను, final year లో ఉన్నాను. నాకు సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే తెలియదు అన్న వాళ్ళు టైప్ జస్ట్ ఎస్ ఇన్ దట్ చాట్ బాక్స్. నాకు సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే తెలియదు కానీ నేను చేరేసాను. I appreciate Pawan Vishal for being so truthful, and Penam Sai Ravindra and building a nation. These are with numbers. I appreciate the people who are participating here.
యా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనం బయటికి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బాబు నా బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసి ఇస్తావా, నాకు ఇది చేయగలవా, నువ్వు ఇల్లు కట్టగలవా, ఇది అంటే నీకు న్యూమరస్ క్వశ్చన్స్ అందరూ అడుగుతారు. మీరు గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి, మనం సివిల్ ఇంజనీర్ గా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ధైర్యంగా నువ్వు ఇల్లు కట్టగలవా అని అడిగితే మనం చేయగలమా? మనం చేయలేకపోతున్నాము అనంటే ఇప్పుడు నుంచి మీరు ఫోకస్ చేయాలి. మనం చేయగలము. ఇన్ని రోజులు చేయలేకపోయినా ఇప్పుడు నుంచి మనం చేయగలము అన్నది గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఫోకస్ చేద్దాం. వై వి నీడ్ ఏ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ? అవును, డిగ్రీ అసలు మనకి ఎందుకు? డిగ్రీ ఉంటేనే మనకు ఉద్యోగం చేయగలమా? డిగ్రీ లేకపోతే మనం ఉద్యోగం చేయలేమా? మ్యాండేటరీ డిగ్రీయా? మనం డిగ్రీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? డిగ్రీ అన్నది ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ టు టెల్ దట్ ఎస్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ స్కిల్డ్. ఇతనికి ఈ ఏరియాలో ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది, ఇతను సర్వ్ చేయగలడు అని. సో ఈ 4 years కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ ని థియరిటికల్ గా కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయడానికి మీకు కమాండ్ ఉందా? అది లేదు అంటే బాధపడద్దు. ఈ రోజు ఈ క్షణం ఈ 90 minutes లో మీకు వస్తుంది. ఫాలో అయితే మనం దాన్ని అన్లాక్ చేస్తాం. ఏది కష్టం కాదు, ఈజీయే. ఫోకస్డ్ గా ఈ లెక్చర్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. సో వాట్ ఈస్ జాబ్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ అంటే, మనం జాబ్ చేయాలన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లోనే చాలా మంది ఈ డిగ్రీ చేస్తాం. అసలు జాబ్ అంటే ఏంటి? జాబ్ అంటే ఇట్స్ అన్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఎ పీపుల్స్ ఆబ్సెన్స్ యూ కెన్ డూ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్. అంటే ఎవరు లేనప్పుడు నీకు ఒక జాబ్ ని అసైన్ చేస్తే, ఆ మనిషి లేకపోయినా నువ్వు ఒక ప్రొఫెషనల్ గా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని అవుట్కమ్ ని తీయగలిగిన వాడు, ఆ యాక్టివిటీని జాబ్ అంటారు. వై ఎనీవన్ పే ఫర్ ఎ జాబ్? మీకు జాబ్ కి ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తారు? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్, జాబ్ కి ఎందుకు డబ్బులు ఇస్తారు? వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడిబుల్. నౌ ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? జాబ్ కి ఎందుకు పే చేస్తారు? హలో, వినిపిస్తుందా? చాట్ బాక్స్ లో మీకు జాబ్ కి ఎందుకు పే చేస్తారు అంటే, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ ఫర్ ద కంపెనీ. ఈ కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జాబ్ ఈక్వల్ టు క్రియేటింగ్ వాల్యూ. మీరు గనక ఒక కంపెనీకి వాల్యూ క్రియేట్ చేయగలిగితే మీకు పే చేస్తారు. సో ఆ వాల్యూని నేను క్రియేట్ చేయగలనా ఈ డిగ్రీ అయ్యాక? ఈ వాల్యూని నేను క్రియేట్ చేయగలనా ఈ డిగ్రీ అయ్యాక? కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ టైప్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. నేను చేయగలను అని అన్న వాళ్ళందరూ. శివకుమార్, యా ఐ అప్రిషియేట్. షేక్, వినిలా, యా దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. దిస్ ఈస్ very very nice. యా, సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్ అండ్ టెక్నికల్ జాబ్? ఇప్పుడు నాకు టెక్నికల్ జాబ్ నాకు ఏమీ రాదు. నాకు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ రాదు, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ రాదు, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ రాదు, ఆర్సీసీ రాదు, నాకు ఏమీ రాదు. నేను ఏం చేయగలను అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మేనేజ్మెంట్ జాబ్ అంటే కమ్యూనికేటింగ్ బిట్వీన్ 2 parties. అంటే ఇటుపక్క వాళ్ళకి అటుపక్క వాళ్ళకి అర్థం చేసేటట్టుగా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్. సో గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఈజ్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. సో భయపడద్దు, ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బేసిక్ క్వాలిటీ, అది ఏంటి అన్నది, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్వాలిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కనుక బాగుంటే మనకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా చూస్తాం. సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై దీస్ ఆర్ like uneducated, but they have provided solutions. This guy is called as Padman, Arunachalam Muruganandam, and Jadhav Forest Man, and Mananji as Mountain Man. వీళ్ళకి డిగ్రీస్ లేవు, బట్ దే వర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ ఇంపాక్ట్. వీళ్ళు డిగ్రీ డ్రాప్ అవుట్స్. స్టీవ్ జాబ్స్ యాపిల్, మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఫేస్బుక్, బిల్ గేట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్. వీళ్ళు డిగ్రీ డ్రాప్ అవుట్స్, but they were able to provide some solution for the problems. Solutions provided and excelled irrespective of the field of the study. SpaceX, Elon Musk,
అసూస్ మిషన్ మల్లేశం గారు వేస్ట్ వాల్యుబుల్ అసెట్ గా మార్చే ఫ్లవర్స్ నుంచి ఒక వాల్యుబుల్ అసెట్ ని చేసి 80 ఉమెన్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చింది అంకిత్ అండ్ కరణ్ ఐఐటి కాన్పూర్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ బ్రాంచ్ కి సంబంధం లేదు కానీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దాకా మనం 3 థింగ్స్ ని చూసాం. చదువుకొని వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ చేయగలిగారు, చదువుకొని డ్రాప్ అవుట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ చేయగలిగారు, ఒక స్ట్రీమ్ లో చదువుకొని అంటే ఎలాన్ మస్క్ కి స్పేస్ కి సంబంధం లేదు, స్పేస్ టెక్నాలజీకి, కానీ పెట్టి సక్సీడ్ అవ్వగలిగారు. మల్లేశం గారు సక్సీడ్ అవ్వగలిగారు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మూడిట్లో కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి అని అంటే ప్యాషన్. ప్యాషన్ కి ఒక ఫార్ములా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎడ్యుకేషన్ కి మనకి డిగ్రీతో సంబంధం కాదు, మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాము అన్న దాన్ని మనం ఫోకస్ చేయగలిగితే మనం సొల్యూషన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉంటుంది. సో కామన్ గా అన్నిట్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే పెయిన్ ఆర్ సఫరింగ్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు, అది మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో నుంచి మీరు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు, మీరు ఒక సొల్యూషన్ గనక దానికి ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే, మీరు ఇప్పుడు ఏ క్రైటీరియా మనం ముందు డిస్కస్ చేసిన ఎడ్యుకేషన్ క్రైటీరియాలో వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ లేకుండా ఉండొచ్చు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేరే డిగ్రీ నుంచి రావచ్చు, దే వర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ సొల్యూషన్. అంటే దే ఫౌండ్ అవుట్ దేర్ ప్యాషన్ అండ్ దే వర్ ఏబుల్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. ఈ సఫరింగ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగారు. సో ఇప్పుడు మనం కమ్యూనికేషన్ కి ఈ యొక్క సీను మీరందరూ మూవీలో చూసుంటారు. ఇది ఏ మూవీలోది అని జస్ట్ మీరు టైప్ చేస్తే మన ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది. ఆ డైలాగ్ ఏంటి, మూవీ ఏంటి ట్రై చేయండి. లైక్ పోకిరి, ఆ డైలాగ్ ఏంటి అన్నది ట్రై చేయండి. ఐ అప్రిషియేట్ వినిలా అలియా సైద్. తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా వెన్నెల. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ టు మేక్ మోకరీ. తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా అంటే మనం ఒక డిగ్రీ అని కాదు, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ అంటే మార్నింగ్ పూట ఒక సేమ్ ఫుడ్ ఇడ్లీ, మధ్యాహ్నం పూట సాంబార్, రాత్రి పూట రసం ఇస్తే మన బాడీ హెల్దీగా ఉండదు. అటానమస్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మోనో టైప్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మన బాడీకి డెఫిషియన్సీ వస్తుంది. అంటే ఒక ఫుడ్ తింటేనే బాడీకి ఇంత డెఫిషియన్సీ వస్తే మనం సేమ్ ఇన్పుట్ అంటే ఎప్పుడు ఏం ఇన్పుట్ లేకుండా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ తినడం, పడుకోవడం, మళ్ళీ లేవడం, అదే యాక్టివిటీ రిపీట్ చేస్తుంటే మనకి ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందా? మనకి జాబ్ వస్తుందా? మార్కెట్ లో ఒక జాబ్ రావాలి అంటే అమాంగ్ ఆల్ ద క్రౌడ్ నేను స్టాండ్ అవుట్ అయ్యి ఐ క్రియేట్ ఏ వాల్యూ అని ప్రూవ్ చేయగలిగితేనే మనకి ఆ జాబ్ వస్తుంది. సో అది చెయ్యాలి అంటే మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మేజర్ మోటో మన మైండ్ లో ఉండాలి. మన అప్గ్రేడ్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనం లీడర్ కాలేము, మనం లీడ్ చేయలేము, అట్లీస్ట్ మనం ఫాలోవర్ కూడా కాలేము. ఫాలోవర్స్ లో కూడా కాంపిటీషన్ వచ్చి ఆ ఫాలోవర్స్ లో ఎవరైతే బెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది. సో మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు ఒకేలాగా ఉన్నాము అని అంటే మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇఫ్ సంథింగ్ 1% చేంజ్ మనలో కలుగుతుంది అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు అవర్ సెల్ఫ్. సో 1 second. Be the change that you wish to see in the world. మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అంటే మనం చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్స్ చూస్తాము, ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్స్ ని చూస్తాము, చాలా యాక్టివిటీస్ ని చూస్తాము. నేను ఎస్పెషల్లీ ఒక జూనియర్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ జూనియర్ నేను 3 బ్యాచెస్ ఆఫ్ జూనియర్స్ తో ఇంటరాక్షన్ చేసి మేము ఒక యాక్టివిటీ చేయడానికి ఫెయిల్ అయిపోయాం. అంటే కాలేజ్ లో ఒక బైండింగ్ మిషన్ ని తీసుకొచ్చి మన కాలేజ్ లో రెగ్యులర్ గా బుక్స్ టెస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. టెస్ట్ జరిగిన తర్వాత ఆ బుక్స్ ని పడేస్తారు అందరూ. ఆ పేపర్స్ ని వేస్ట్ నుంచి వాల్యుబుల్ అసెట్ గా మార్చడానికి వి ప్రపోజ్డ్ ఏ ప్లాన్ అండ్ వి మెట్ ఏవిఎస్ ప్రసాద్ సార్. ఆ రోజు అప్పుడు ఏవిఎస్ ప్రసాద్ సార్ గారు డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. బట్ సార్ మాకు ఒక మెంటర్ ఇచ్చారు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్. మెంటర్ వాజ్ నాట్ సో సపోర్టివ్ అండ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మోటివ్ బిహైండ్ దట్. బట్ మేము దాన్ని అక్కడితో వదిలేదు. ఎందుకంటే మేము వెళ్ళిపోతున్నాం 2013 లో. మేము వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు జస్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ హోప్ 120 జూనియర్స్ లో చెబితే ఈ ఒక్క జూనియర్ వాళ్ళిద్దరి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఇనిషియేషన్. సో అందరూ డిగ్రీ తెచ్చుకుంటున్నారు, కానీ
ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే ఆ చేంజ్ ని ఇనిషియేట్ చేయగలిగారు. దే మేడ్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్, వేర్ వి స్టాప్డ్ దే వేర్ ఏబుల్ టు లీడ్, దే మేడ్ ఏ లెగసీ. ఆ లెగసీ ఏందని చూద్దాం. ఈ 2 ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఆ వేస్ట్ పేపర్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసి ఒక గ్రీన్ బుక్ అనే కాన్సెప్ట్ ని క్రియేట్ చేసి కాలేజ్ లో మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో నుంచి వచ్చిన పేపర్స్ ని గ్రీన్ బుక్ గా తయారు చేసి దాన్ని వాళ్ళకి పడిన బడ్జెట్ 5 రూపీస్ అయితే 10 రూపీస్ కమ్మి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఓన్లీ 1 పర్సన్ ఇంకో వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు కలిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోగా 12,500 రూపీస్ ఎర్న్ చేయగలిగారు. సెకండ్ ఫేజ్ లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడర్. అంటే ఎవరో వచ్చి మార్పును చేయరు, మనమే మార్పును చెయ్యాలి అన్నదానికి ఇది నిదర్శనం. అందరూ కాలేజ్ వదిలి వెళ్ళిపోతారు, కానీ కొందరు మాత్రమే కాలేజ్ లో కొన్ని పదిలాలు పెట్టి వెళ్తారు, అంటే మార్క్స్ ని వదిలి వెళ్తారు. సెకండ్ ఫేజ్ లో 38 మెంబర్స్ రాగలిగారు. బికాస్ సక్సెస్ మేడ్ దెమ్ టు ఫాలో, బికాస్ లీడర్ టుక్ ద ఇనిషియేషన్ ఈవెన్ టు ఫెయిల్. అతను ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు అన్న ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం వల్ల 38 మంది ఫాలో అయ్యారు. దానివల్ల రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది అంటే ట్రీస్ సేవ్ అయ్యాయి. ఒక చెట్టు మనం నాటితే కనీసం అది ఫ్రూక్టిఫై అవ్వడానికి 30 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అలాంటిది కొన్ని ఒక 20-30 చెట్లైనా సేవ్ చేయగలిగారు. కాలేజీకి ఒక స్టెబిలైజ్డ్ ఫండ్, అంటే వేస్ట్ నుంచే చదువుతున్నప్పుడే మనం ఒక రెవెన్యూని క్రియేట్ చేయగలిగాం. అక్కడ మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనం ఒక చెత్త నుంచే డబ్బుని రెవెన్యూ క్రియేట్ చేయగలిగితే మనకి జాబ్ ఇస్తే మనం డబ్బులను క్రియేట్ చేయలేమా? సో మన కాన్ఫిడెన్స్ ని పెరగడానికి చదువు ఒక్కటే కాదు, మనం ఏమి చెయ్యాలి అన్నది, మన యూనిక్నెస్ ఏంది అనేది మనమే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. కాలేజ్కి ఫండ్ రైజ్ చేసి ప్లస్ ఆ ఫండ్ లో నుంచి ఒక బ్లైండ్ పర్సన్, అకాడమిక్స్ లో గుడ్ ఉన్న పర్సన్ కి 5,000 డొనేట్ చేశారు. ఆ ఫోటోని షేర్ చేసింది ఇక్కడ. సో దే మేడ్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ పీపుల్స్ లైఫ్, దే చేంజ్డ్ సమ్ పీపుల్స్ లైఫ్. ఎవరైతే వెక్కిరించారో మీరు చేయలేరు, ఇది ఎంత ఇంపాసిబుల్, ఇది ఇంపాసిబుల్ కాదు, అది ఇది అని చెప్పిన వాళ్ళు, ఆ గ్రీన్ బుక్స్ అన్న బ్యానర్ పైన మీరు సైన్ చూడొచ్చు. ప్రతి హెచ్ఓడి సార్ సైన్ చేస్తున్నారు. సిఎస్సి, సివిల్, ఈసీఈ, ఎసెట్ అందరూ సైన్ చేస్తున్నారు. బికాస్ దే మేడ్ సమ్ రిమార్క్. ఈ సంరక్షక్ అన్నది 1 సెకండ్ చాట్ బాక్స్ లో కంటిన్యూస్ మెసేజ్, దట్ లెగసీ is still continuing. I'm very happy to hear that is continuing. Yeah, సంరక్షక్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేసి దాన్ని ఏవిఎస్ ప్రసాద్ సార్ సపోర్ట్ చేసి, వేణుమాధవ్ సార్ సపోర్ట్ చేసి, రాజయ్య సార్ సపోర్ట్ చేసి, అది కలెక్టర్ గారు గుర్తించి ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ వర్క్షాప్ గా జరిగి అది సక్సెస్ అయ్యి, దాని తర్వాత స్పెషల్ గా మళ్ళీ కలెక్టర్ గారు పిలిచి ఒక టీమ్ ని సెలెక్ట్ చేసి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రిలిమినరీ డేటా సర్వేకి మన కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ని ఉపయోగించుకొని అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చున్నారు. దాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ మన కాలేజ్ లో ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు? మిమ్మల్ని మీరే క్వశ్చన్ చేసుకోండి. మేము చదువుతున్నప్పుడు కాలేజ్ లో మేము ఫస్ట్ సివిల్ బ్యాచ్, మాకు ఫెసిలిటీస్ కూడా తక్కువ, మేము బ్లేమ్ చేయట్లేదు, బట్ కాలేజ్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేసింది. అది సపోర్ట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ మనకు ఉండాలి, రికగ్నైజ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ మనకు ఉండాలి. ఎంతమంది ఈ మూవీని చూశారు? ఐ విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఎంతమంది ఈ మూవీని చూశారు? కెన్ యూ టైప్ ఎంతమంది ఈ మూవీని చూశారు? కెన్ యూ టైప్ ఎస్? యా. సో ఈ మూవీ మన లైఫ్ లో మనకి ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఫస్ట్, ఈ మూవీ మేజర్ గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఫెయిల్యూర్ పార్టిసిపెంట్ గా హీరో ఉంటారు, ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ లో ఉంటారు. హీ నీడెడ్ ఏ మెంటర్, బట్ మెంటర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా అతనే ఒక డెసిషన్ తీసుకొని అతను ఒక ఇన్నర్ జీనియస్ ని అతను మర్చిపోతారు. అతను మర్చిపోయి ఒక ఎమోషనల్ గా ఒక డెసిషన్ తీసుకొని నేను చేస్తుంది రైట్ అని అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంటారు. ఫ్యామిలీలో వస్తున్న డిస్టర్బెన్స్ అతని కంపానియన్ వల్ల టాలరేట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఒక హయ్యర్ పర్పస్ కోసం. అదే ఫ్యామిలీ మళ్ళీ లాస్ట్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా మన ఫ్యామిలీ మనకి స్ట్రెంతే గానీ మనకెప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ కాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది నోట్లో పెట్టాలి, మన బ్రెయిన్ లో మన నోట్లో పెట్టుకోవాలి అన్న దానికే ఈ యొక్క మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్వేయింగ్ హౌ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అప్లికబుల్ టు అవర్ లైఫ్. ఎక్కడైతే వదిలేశారో
అక్కడి నుంచే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు, రీస్టార్ట్ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ. ఫౌండ్ హిస్ పర్పస్, ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇన్ హిస్ జాబ్. ఎక్కడైతే నాకు ఒక డిసీజ్ ఉంది, నేను చచ్చిపోతాను అని పర్పస్నే మర్చిపోయినప్పుడు స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంది అని అంటే వాళ్ళ సన్ ఒక అప్రిషియేషన్ వితౌట్ జడ్జ్మెంట్, వావ్ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఏ అప్రిషియేషన్ వితౌట్ జడ్జ్మెంట్ ఒక వావ్ మూమెంట్ ని క్రియేట్ చేసింది. సో హీ వెంట్ టు హిస్ మెంటార్ అండ్ హీ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ హౌ టు స్టార్ట్, వెన్ టు స్టార్ట్, వేర్ టు స్టార్ట్, వేర్ టు ఫోకస్, నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంది, కానీ నేను మొదలు పెట్టాలి అన్న ఒక కసితో వెళ్తారు. బ్రింగ్స్ అవుట్ బెస్ట్ ఇన్ యూ, ద మెంటర్ బ్రింగ్స్ అవుట్ బెస్ట్ ఇన్ యూ. మెంటర్ ఇస్ ఎ చిజిలర్, మిమ్మల్ని చెజిల్ చేసి మీకు రూపం దిద్దుతారు. ఆ మెంటర్స్ ఎవరో కాదు, మనకి నెక్స్ట్ మన కాలేజ్ లో ఎంతమంది మెంటర్స్ ఉన్నారు అన్నది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ కీన్ గా వినండి. ఇదేదో మనం సినిమాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు అవర్ లైఫ్. హీ టుక్ హిస్ ఇనిషియల్ స్టెప్ అండ్ హీ క్రాస్డ్ హిస్ బౌండరీ లిమిట్స్. అందరూ అనుకుంటారు నేనేం చేయలేను, నేను ఇంతే, నాకు పుట్టుకతో రాలేదు, నా డిఎన్ఏలో లేదు, నా స్ట్రెంత్ లో లేదు అని. ఆ బౌండరీ లైన్ ని దాటుతున్నది ఒక ఇండికేషన్. దాటిన తర్వాత ఇంకో ఇండికేషన్, నేను ఇనిషియల్ స్టెప్ తీసుకున్నాను, నేను జర్నీలోకి ఎంటర్ అయ్యాను. నా వాల్యూ క్రియేట్ చేయడమే కాదు, మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకొని మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ని తెచ్చుకోవడానికి కూడా ఒక ప్లేస్. ఈ మాస్టర్ సెరమోనీ డెస్క్ ని నాకు హెల్ప్ చేసింది హరికృష్ణ సార్. మళ్ళీ చెబుతున్నాను, నాకు హరికృష్ణ సార్కి ఏ సబ్జెక్ట్ లో అంటే నాకు సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చి చెప్పలేదు. మనం వెళ్ళి మన అవసరం ఉంటే కాలేజీలో ఎవరినైనా అడిగితే మనకి సాయం చేస్తారు. అక్కడ యాంకరింగ్ నేర్చుకున్నాను, కల్చరల్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. టెక్నికాలిటీస్ కన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, లైఫ్ లో మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, అదర్ యాక్టివిటీసే మనల్ని లైఫ్ లో ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాయి. దాన్ని మనం చెప్పలేము, దాని బెనిఫిట్స్ మీకు మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ అచీవ్మెంట్స్ నేను సాధించగలిగాను అని అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను బెస్ట్ స్టూడెంట్ కాదు, అంటే నాకు 78% వచ్చింది, హైయెస్ట్ పర్సెంట్ 82.5% ఉంది. బట్ బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇచ్చారు. ఎక్లాట్స్, ఐఐటి బాంబే, ఐఐటి భువనేశ్వర్, ఎన్ఐటి సూరత్కల్, ఆదిత్య బిర్లా కంపెనీ రీజనల్ లెవెల్ క్విజ్, ఇవన్నీ సాధించి గేట్ ర్యాంక్ లో క్వాలిఫై అయ్యి ఇవన్నీ చేయగలిగితే ఇది నా ఒక్కడి గ్రేట్నెస్ కాదు, ఇంతకు ముందు వరుసగా చెప్పుకు వచ్చిన మెంటర్స్ ఒక సాక్రిఫైస్, దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎప్పుడు లైఫ్ లో గుర్తు పెట్టుకొని, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ, ఇట్ ఈస్ వి. మనం ఎంతో మంది సాక్రిఫైస్, ఒక ఫ్రూట్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం, దానికి లబ్ధి పొందినందుకు ఇవాళ పేరు పేరున నేను థ్యాంక్స్ చెప్పినందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. వీళ్ళందరూ లైఫ్ లో దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ సమ్ సీడ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ ఐఎమ్ నౌరిషింగ్. అంటే వీళ్ళు నాటిన విత్తనాలు నాకు ఇంకా చిగురిస్తుంది, ఆ చెట్లు పెరుగుతున్నాయి, అవి వర్ణించలేము. అలా మీరు ప్రతి ఒక్కరూ మీ లైఫ్ లో మీకు మెంటర్స్ ఉండాలి, మీరు వెతుక్కోవాలి అన్నదే ఈ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇదంతా షేర్ చేయడం. కొలాబరేషన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, హరీష్ అనే అతను ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్, శ్రావణ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉండాలి ప్రెజెంటేషన్ అని రాస్తాను. సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ స్కిల్స్ ఉన్నది శ్రావణ్ కి. వి కొలాబరేట్ అనమాట. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ బయటకు వస్తుంది. కొలాబరేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ. అందరూ కలిసి చేయలేరు, లైక్ మైండ్ సెట్స్ అని ఒక దగ్గర రావాలి. ఎస్, ఇబ్బందులు వస్తాయి, గొడవలు వస్తాయి, టాలరెన్స్ ఉండాలి. ఆ కొలాబరేషన్ అన్నది అచీవ్మెంట్స్ కి చాలా పవర్ఫుల్. సో మనం ఎంతసేపు మన క్లాస్కి వచ్చి 60 మందితో కూర్చొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము అంటే ఈ కాలేజ్ లో 4 సంవత్సరాలు బెస్ట్ టైం ని మనం వదులుకున్నట్టే. 10,000 మందిలో మీకు ఎంతమంది తెలుసు? మీ కాలేజ్ లో స్వీపర్ పేరు తెలుసా? షీఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ సంథింగ్, క్లీనింగ్ యువర్ రూమ్, విష్ చేసి థ్యాంక్స్ చెప్పి మీ టాయిలెట్లు క్లీన్ చేసే స్వీపర్ నుంచి మీ సార్ కి ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, బికాస్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ సమ్ వాల్యూ టు యువర్ లైఫ్. అది ఏ రోజైతే మనకి ఎంపతి ఉంటుందో, రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో, వి కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు పీపుల్స్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అచీవ్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ పీపుల్ సాక్రిఫైస్. అందువల్లే మనం అది ఒకరికి ఈ రోజు నేను ప్రూఫ్ తినగలిగాను అంటే దే మేడ్ మీ టు అచీవ్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, ఇంతసేపు ఒక కమ్యూనికేషన్ పోయింది. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్? ట్రై టు టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరేమనుకుంటున్నారు మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ అంటే ఏంటి అని? ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్ అవుట్. Time. Yeah, powerful, our knowledge. It's so powerful to hear. Yeah, time is the most valuable. మీరు ₹1,00,00,000 కోల్పోయినా సంపాదించుకోవచ్చు, 1 సెకండ్ పోతే తిరిగి రాదు. భగవద్గీత 2nd చాప్టర్ లో కూడా చెప్పబడుతుంది.
ఈ ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమైన వాల్యూ అయింది ఏదన్నా ఉంది అంటే అది టైం మాత్రమే. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ఎనీథింగ్ అంటే ఆస్తులు కొనడమా, ఏది చేయడము ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు అనుకుంటున్నారు చెప్పండి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది చేయడం. హార్డ్ వర్క్, రెడ్మీ స్టన్నింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్, బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్, బెస్ట్ బుక్స్ కొనడం, పవర్ఫుల్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్, పవర్ఫుల్. యా, ఐ అప్రిషియేట్ పీపుల్ పార్టిసిపేటింగ్. ట్రూలీ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్. అంటే ఈ ప్రెజెంటేషన్ చేయడానికి ఒక మోటో, ఐ ఫీల్ హ్యాపీ విత్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద చాట్. ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడమే ద బెస్ట్ అసెట్. ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ లాక్డౌన్ లో ఎంతమంది 20 సినిమాలు చూశారు, ఎంతమంది ఆన్లైన్ కోర్సులకు చదివి కొన్ని చదవగలిగారు? అది మీ యొక్క నాలెడ్జ్కి వదిలేస్తున్నాను. పోయిన కాలం తిరిగి రాదు. ఎంతసేపు కోర్సునే చదవాలి అని నేను చెప్పట్లేదు. 10 సినిమాలు చూస్తే కనీసం 2 కోర్సులు చదవగలిగేవా? కనీసం 2 కోర్సులు. ప్రపంచం ముందుకెళ్తుంది, నువ్వు అక్కడే ఆగిపోతే నీ లైఫ్ కూడా ఆగిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అసెట్ ఇన్ ద వరల్డ్? ఏదన్నా నువ్వు కొనగలిగితే అది బెస్ట్ అసెట్ ఏంది? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్ అవుట్. యా, బెస్ట్ అసెట్ ఇన్ ద వరల్డ్. హార్డ్ వర్క్, TCS icon, anything to our parents, powerful. GV అనే others respect, powerful. ఇంకా ట్రై చేయండి. I want people to involve. వాల్యూస్, రమ్య గారు వాల్యూస్ ని పెట్టి అడ్వాన్స్డ్ లైఫ్. శ్రావణ్ కుమార్, ఎథిక్స్, రెస్పెక్ట్ అండ్ ఎథిక్స్, పవర్ఫుల్. యా, I would proceed with the point. బెస్ట్ అసెట్ ఏదన్నా ఉంది అంటే డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడమే. నీ స్ట్రెంగ్స్, నీ వీక్నెస్, నీ ఆపర్చునిటీస్, నీ థ్రెట్స్, నీ బలం ఏంది, నీ బలహీనత ఏంది. నీకు ₹1,00,00,000 ఆస్తి ఇచ్చినా అది ఎప్పటికైనా అమ్మేయచ్చు, వేరే వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్లిపోవచ్చు. నీ గురించి నీ మీద నీకు పట్టుంటే దాన్ని ఎవరు నీ దగ్గర నుంచి తీసుకుపోలేరు. ఏదన్నా గొప్ప ఆస్తి నీలో ఉంది అని అంటే డిస్కవరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడమే. వాల్యూ ఆఫ్ టైం. ఒక వాల్యూ ఆఫ్ టైం అన్నది ఏంది అంటే, ఇప్పుడు దీన్ని డిస్కస్ చేసాం. టైం అంటే ఏంది, వాల్యూ ఆఫ్ టైం. ఎవ్రీడే ప్రతి ఒక్కరికి 24 గంటలే ఉన్నాయి. జర్మనీలో ఒక పార్ట్ టైం కి గంటకి మినిమం గా ₹860 ఇస్తారు. అది స్టాండర్డ్ అవర్ రేట్. అది మినిమం. అంటే పార్ట్ టైం జాబ్ నాన్ టెక్నికల్ చేస్తే, లైక్ ఏ బార్ టెండర్ ఆర్ ఏ క్లోత్ షాప్ వర్కర్ ఆర్ ఒక మిషన్ లో పేపర్ మిషన్ కటింగ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ పేపర్ ఇవ్వడం కానీ, ఎక్సెట్రా ఇవి చేస్తే 1 అవర్ కి ₹860 ఇస్తారు. అదే టెక్నికల్ జాబ్కి వస్తే €10 to €100 గంటకి ₹8,000 ఇస్తారు. గంటకి హౌ ఇట్ ఫీల్స్. గంటకి ₹8,000 ఇస్తారు. ఇండియాలో మనకి స్టార్టింగ్ శాలరీ పర్ మంత్ 15,000 ఉండొచ్చు, లేదా 16,000 ఉండొచ్చు. గంటకి 8,000 ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు? కనెక్ట్ ద డాట్స్. ఫస్ట్ చెప్పాను, మనం వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తే, మన టైం గురించి మనకు వాల్యూ తెలిస్తే, మన దగ్గర స్కిల్ ఉంటే, పీపుల్ విల్ రన్ బిహైండ్ యూ, చేస్ బిహైండ్ యూ. వాల్యూ ఆఫ్ టైం ఒక రిలేటివ్ థీరం అన్నది మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇక్కడ ఫోటో మా నాన్నగారు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ లో నేను వెళ్ళినప్పుడు తీసింది. అది ISRO ఫంక్షన్ లో మా నాన్నగారు డ్రైవర్ గా రిటైర్ అయ్యారు. భగవద్గీతలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఎలాగో, నా లైఫ్ లో నా కృష్ణుడు హమీద్ గారు. 33 years 10 months 64 days ఆయనకు వచ్చిన ఒక PF ప్రావిడెంట్ ఫండ్ 80% ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 year లైఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ జర్మనీ. నాకు 1 సంవత్సరం ఖర్చు మా నాన్నగారు 33 సంవత్సరాల 10 నెలల 64 రోజులు కష్టపడితే. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి టైం విలువ. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం టైంని ఎలా, అది చాలా ఫ్రీగా అవైలబుల్, కానీ మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. టైంని కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయగలిగిన వాడు హీ విల్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్, వండర్స్. లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ యువర్ వాల్యూ పర్ అవర్. మీ వాల్యూ ఏంటి అన్నది మీకే వదిలేస్తున్నాను, మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఇందాకే చెప్పాను, ఇన్ని రోజులు మనం ప్రయత్నించకపోయినా ఈ రోజు నుంచి ప్రయత్నిస్తే మనం మారుతాం, ఈ క్షణం నుంచి ప్రయత్నిస్తే మనం మారుతాం. జర్మనీలో ఆదిశంకర నేను రెండిట్లో నేర్చుకున్నది ఏంది, నేను ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఏం చేసేవాడిని. అందరూ జర్మనీకి వెళ్ళుంటారు 37,000 మంది. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను మాస్టర్ సెరమనీ డెస్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను, డాన్సింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను, స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఉన్నాను. ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసి ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ ని రన్ చేస్తున్నాను.
5 జర్మన్ కంపెనీస్ తో టైఅప్ చేసుకున్నాను. 16 సిటీస్ ని బిజినెస్ ట్రిప్స్ మీద తిరిగాను. ఒక సమ్మర్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కేఎల్యు యూనివర్సిటీ, సత్యభామ యూనివర్సిటీ, క్రెసెంట్ యూనివర్సిటీతో ఒక 21 days ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ప్లాన్ చేసి, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్నోవేషన్. కొత్తగా వాళ్ళకి జర్మన్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అని ఒక అమౌంట్ తో పే చేసిన తర్వాత 9 months కష్టపడి వీసా ఆఫీసర్ దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకొని వచ్చి సమ్మర్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాం. దట్స్ వేర్ యూ స్టాండ్ అవుట్. అంటే అందరూ పరిగించే అదే రన్నింగ్ రేస్ లో పరిగిస్తూ ఏదో చేయాలి. విన్నర్స్ డోంట్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ, థింగ్స్ డన్ బై దెమ్ ఆర్ డిఫరెంట్. నోట్ దిస్ పాయింట్, విన్నర్స్ డోంట్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ, థింగ్స్ డన్ బై దెమ్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ డిఫరెంట్. మాస్టర్స్ అదే యాక్టివిటీస్ నేను ఆదిశంకరాలో చేశాను. కాలేజ్ మ్యాగజైన్ లో పనిచేశాను, నిర్మాణ్ లో ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశాను, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో పనిచేశాను, ఇంటర్న్షిప్ నెల్లూరు మున్సిపల్ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేశాను, పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో టౌన్ ప్లానింగ్ లో పనిచేశాను, ఇంటర్న్షిప్స్ ఐఎస్ఆర్ఓ లో పనిచేశాను, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ జూనియర్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్. మీకు అదే ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ చేయడానికి ఐ వాస్ గైడింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల నీకు లైఫ్ లో ఏమొచ్చింది? ఈ రోజు సివిల్ నేను చేయగలను, ఎస్ ఐ కెన్ బి ఎ డిజైనర్, but I choose as a different concept as being an educational mentor, student life coach. And this is where nu risk తీసుకోవాలి అంటే don't hear the noises of the outside. You are living the other people's. ఎదుటోళ్ళ ఊహలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో ఆ ఊహని నువ్వు పూర్తి చేయడానికి ఆ ఊహలో నువ్వు బతుకుతున్నావు. ఊహలో పూర్తిలో బతుకుతున్నావు నువ్వు. నీకు అదే బయట నాయిసెస్ ని వింటున్నావు, ఇన్సైడ్ నాయిసెస్ ని నువ్వు వినట్లేదు. నీ లోపల ఉన్న నాయిసెస్ ని నువ్వు వినాలి. నీకేం కావాలో నీకు తెలియాలి. జర్మనీ, ఆదిశంకర నాకు రెండు సమానమే. కానీ జర్మనీ ఒక ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఎలా క్రియేట్ చేసింది అంటే, మనకి ఇంత వాల్యూ నేను ఇక్కడ నేర్చుకోగలిగాను కాబట్టి అక్కడ నేను ఎక్సెల్ కాగలిగాను. జర్మనీలో టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే 10 o'clock అపాయింట్మెంట్ అంటే 9:59కి వెళ్ళినా అలో చేయరు. బికాస్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక స్టోరీ ఏంటంటే, వీసా ఆఫీసర్కి నేను వెళ్ళి డోర్ నాక్ చేశాను 1 minute ముందు. 2 mails నేను పెట్టుకునే టైం నువ్వు వేస్ట్ చేసావు. నేను అదే నువ్వు 10:01కి వెళ్తే జస్ట్ డోర్ షట్ చేసి యూ డోంట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టైమ్, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద వీసా ఆఫీస్ అంటుంది. జర్మనీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ టైమ్. హై ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్లో ఉంటే అమ్మ వండి పెడుతుంది, అమ్మ బట్టలు ఉతుకుతుంది, లేకపోతే పని వాళ్ళు బట్టలు ఉతుకుతారు, సామాన్లు క్లీన్ చేస్తారు, ఇలాగా ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. అదే జర్మనీకి వెళ్తే నువ్వు ఎంత కోటీశ్వరుడైనా కానీ స్టూడెంట్ డామ్ లో ఉంటే వీక్ ఒకసారి టాయిలెట్ గడగాలి, నీ సామాన్లు నువ్వు కడుక్కోవాలి, పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలి, నువ్వు వంట చేయాలి, లైఫ్ బ్యాలెన్స్. నీకు బయట కనిపించే ఈ మంచి ఫోటోలు కాదు, ఇంకో ప్రపంచం ఉంది. ఆ కష్టమే జీవితాన్ని నేర్పుతుంది. అది డిసిప్లిన్ రొటీన్ ని నేర్పుతుంది. ఇందాక తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా అన్న ప్రాసెస్ నుంచి యూ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ జాబ్. ఎందుకంటే నువ్వు నాన్ టెక్నికల్ జాబ్ చేసేటప్పుడు యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ పీపుల్ ఇల్ ట్రీట్ యూ. నిన్ను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది, అరే ఇలాగే మనం ఇంకొకరిని అవమానించినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత బాధేస్తుంది అని. రెస్పెక్ట్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. కల్చరల్ డిఫరెన్స్ అంటే, మనం ఈ రోజులో ఇండియాలో పుట్టాం కాబట్టి మన కల్చర్ ఒకలా ఉంటుంది, వాళ్ళు జర్మనీలో పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళ కల్చర్ ఒకలా ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్సెస్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, అవమానించకూడదు. లాస్ అన్నవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. యువర్ బౌండ్ టు ఫాలో. దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్, యువర్ బౌండ్ టు ఫాలో. బ్యాలెన్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ ని ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు? 24 hours ని నువ్వు షెడ్యూల్ చేయాలి. నేను ఉదయం లేస్తే 5 to 6:30, నీకు 6:30 ఎవ్రీ వీక్ షెడ్యూల్ నీకు ఆల్రెడీ నీకు మెయిల్లో ఉంటుంది. కొన్ని టైం క్లాస్ 6:30 to 8:30 నైట్ ఉంటుంది. పార్ట్ టైం జాబ్ 3 to 5 ఉంటుంది. పార్ట్ టైం జాబ్ మార్నింగ్ 6 to 11 ఉంటుంది. నువ్వు రావాలి, పరిగిస్తా వెళ్ళాలి, వంట చేసుకోవాలి, బట్టలు ఉతుక్కోవాలి, మళ్ళీ పరిగెత్తాలి, క్లాస్కి వెళ్ళాలి, రావాలి. అంటే నువ్వు ఇంట్లో మాట్లాడాలి, నీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడాలి, నువ్వు తిరగాలి, నీ యాక్టివిటీస్ నువ్వు చేసుకోవాలి, నువ్వు చదువుకోవాలి. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఆ స్ట్రెస్ నుంచి నువ్వు మళ్ళీ పుడతావు. యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్. ఆ ఎడ్యుకేషనల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాల్యూ ఎడిషన్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే నువ్వు ఏదో ఒకటి కనబెట్టందే నీ మాస్టర్స్ అయితే అవ్వదు. నా ప్రాజెక్ట్ వచ్చి 3D ప్రింటింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. I have worked on finding an equation of the geometric shape of rectangular printing అనమాట. రెక్టాంగులర్ షేప్ లో లేయర్స్ గా కాంక్రీట్ ప్రింట్ చేస్తూ పోతే ఆ ఈక్వేషన్ ని డిరైవ్ చేయడానికి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను. అది నా ప్రాజెక్ట్. నా థీసిస్ ఏంటంటే క్లైమేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఆస్ఫాల్ట్స్. క్లైమేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల రోడ్స్ ఎలా మెల్ట్ అయిపోతాయి, రోడ్స్ ఎలా డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి అన్నది. నేను నిజంగానే నా టెక్నికల్ మెంటర్ ఐఎస్ఆర్ఓ గైడ్ ఇందాక నేను చెప్పిన అతను, నేను మళ్ళీ పుట్టాను.
అది చెబుతున్నప్పుడే ఈ సై సింబల్లో మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత ఇట్ గ్రిల్డ్ మీ, ఇట్ చండ్ మీ, నన్ను తిప్పి పడేసింది. నేను ఎక్కడున్నాను, ప్రపంచం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నా స్థాయి ఎక్కడుంది, నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, నేను ఎప్పుడు కింద పడిపోలేదు. ఆ సపోర్ట్ తీసుకొని, ఆ మెంటర్ సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇక్కడ జనరేషన్స్ అహెడ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. మనం కోడింగ్ అన్నది మ్యాండేటరీ. నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్, నాకు కోడింగ్ రాదు అంటే కుదరదు. నో అటెండెన్స్. నీకు ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. నీకు ఇష్టం ఉంటే రా, కష్టమైతే రాబాకు. వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోరు. క్లాస్కి వచ్చి నువ్వు తిని పడుకో కూడా నువ్వు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే దే రెస్పెక్ట్ యువర్ ఫ్రీడమ్. నువ్వు గనక ఎగ్జామ్ నువ్వు రిజిస్టర్ అయ్యి 3 times ఫెయిల్ అయితే ఆ కోర్స్ నుంచి బయటకు పంపించేస్తారు. 3 times నీ ఎగ్జామ్. సో దే గివ్ యూ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్. ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే, జర్మనీలో ఎక్కడైనా 24 hours లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఇది అందరూ అనుభవించాలి. లైబ్రరీ అన్నది ఒక రూమ్ ఉంటుంది. నువ్వు రూమ్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఫుడ్ బుక్ చేసుకుంటే ఫుడ్ కూడా వస్తుంది. ఒక పుస్తకాల మధ్యలో అందరూ చదువుతున్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ మధ్యలో ఆ కష్టం అది వర్ణించలేము. అంటే అదొక కొత్త ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తుంది. అదొక అనుభూతి. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఏది స్పూన్ ఫీడ్ చేయరు, పీపీటీ వేస్తారు. ప్రీ రిక్వజైట్స్ లో నువ్వు అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసావని ప్రొఫెసర్ అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ర్యాంక్ ఐగన్ వాల్యూస్ అన్నది ఎంతో మంది మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటారు. ఐగన్ వాల్యూస్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఎంత మందికి వచ్చు? టైప్ ఎస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నో హౌ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూ. ఎస్ అని టైప్ చేయండి. మీకు గనక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూ తెలిస్తే ఏంటి అని షేర్ చేయండి. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూ ఏంటి? యా, ఎస్ అని చెప్తే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు షేర్ దట్ వై, ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్. ఐఎమ్ నాట్ రిసీవింగ్ ఎనీ ఆన్సర్. యా, ఓకే, I will share the answer. That's the difference. Some reasons. No, some reasons everybody knows. What is that reason? Eigen values are used for dynamic analysis. That's where we lack. ఫార్ములాగా నేర్చుకొని మనకి 90 marks వచ్చేసింది అంటే కాదు. అది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో ఎక్కడ అప్లై చేయాలి. దట్స్ ద ప్రీ రిక్వజైట్ స్టాండర్డ్. ప్రీ రిక్వజైట్స్ లో నువ్వు ఫిల్ చేస్తున్నావు అంటే అర్థమైంది అంటే నీకు ఈ స్థాయిలో వచ్చు అని ప్రొఫెసర్ అర్థం చేసుకొని వేరే స్థాయిలో సబ్జెక్ట్ ని చెప్తారు. సమ్మర్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అందరూ జస్ట్ ఎంఎస్ మాత్రమే చదువుతుంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటూ నేను స్టార్ట్అప్ పెట్టి, అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు నేను ఆ ఎక్స్ స్టార్ట్అప్ బయటకు వచ్చేసాను, కొత్త స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాను. ఒక సమ్మర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక వీసా ఆఫీసర్ తో కన్విన్స్ చేసి, ఇంకొక జర్మన్ కంపెనీతో కన్విన్స్ చేసి, 3 యూనివర్సిటీస్ ని కన్విన్స్ చేసి, ఒక మనీ వీళ్ళ చేత కట్టించి, వీళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసి, 7 కంపెనీస్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఒక కంపెనీ రన్ అవుతుందో జర్మనీలో అమెజాన్ లోపల తీసుకెళ్లి, వరల్డ్ బోల్ట్స్ రోబోటిక్స్ కంపెనీలో తీసుకెళ్లి, కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో తీసుకెళ్ళి, అట్లాగా న్యూమరస్ కంపెనీస్ లో చూపించి, ఒక వాల్యుబుల్ 30 to 40 వర్కింగ్ అవర్స్ జర్మన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ చూపించడం వల్ల దే డిసైడ్ హౌ టు అప్గ్రేడ్, అండ్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు జర్మనీ దే నో హౌ వేర్ టు ఇంప్రూవ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఐ సఫర్డ్ ఎ లాట్, ఐ స్ట్రగుల్డ్ ఎ లాట్, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రూట్. That fruit is these people coming and going. Dangal movie ఎంత మంది చూసుంటారు? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ది బాక్స్. ఎంత మంది చూశారు దంగల్ మూవీ? ఎస్, ఎస్. సో దంగల్ మూవీలో ఎస్, ఐ అప్రిషియేట్ పీపుల్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. యా, దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. సో దంగల్ మూవీలో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఒక లోకల్ హీరో వాళ్ళ డాటర్ ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ హీరో చేయాలనుకుంటారు. ఎక్కడ ఆగిపోయారో అక్కడ వాళ్ళ డాటర్ ని తీసుకెళ్లాలనుకుంటారు. వాళ్ళ డాటర్ కి అతను దొరకనిది కూడా ఇస్తారు. కానీ వాళ్ళ డాటర్ ఏమవుతుంది అంటే అహం, ఈగో వచ్చి ఈ ఇంటర్నేషనల్ కి వచ్చి మా నాన్నకి ఏమి రాదు అని ఓడిపోయి కుంగి కుసించిపోతే, మళ్ళీ భుజం తట్టి నాన్న నేనున్నాను లే పరిగెత్తు అని చెప్పేది అదే నాన్న. దట్స్ ద లోకల్ హీరో. దట్స్ ద ఆదిశంకరాస్ లోకల్ హీరోస్. నా లైఫ్ లో ఆదిశంకర ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ దంగల్ మూవీలో మనకి ఈగో వచ్చి మనం మర్చిపోతే మనకి మనమే లాస్ అవుతాం. అదే చెబుతుంది. మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది మీ లోకల్ హీరోస్ ని. మీ హీరో అంటే ఎక్కడో ఏదో చేస్తే కాదు, మన చుట్టూ చాలా హీరోస్ ఉన్నారు. మన ఫ్రెండ్స్ రూపంలో, మన ఫ్యామిలీ రూపంలో, మన టీచర్స్ రూపంలో. ఐడెంటిఫై దెమ్. ఈ మూవీలో ఈ 4 ఆడవాళ్ళకి, ఈ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆడవాళ్ళకి, ఉమెన్స్ కి రెజ్లింగ్ రాదు. రెజ్లింగ్ రానే రాదు.
డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కేవలం ఒక సినిమా ఒక 3 గంటల ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అమీర్ ఖాన్ 30 కేజీలు వెయిట్ పెరిగి 98 కేజీలు అయ్యి మళ్ళీ తగ్గి 1 year బ్రెజిలింగ్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్నారు. అంటే ఒక సినిమా 3 గంటల సేపు మీకు రంజింపజేయడానికి, మిమ్మల్ని ఆనందపరచడానికి ఇంత కష్టపడితే నీ జీవితం నువ్వు డిసైడ్ అవ్వు ఎంత కష్టపడాలని. ఎవరో వచ్చి నీకు చెప్పరు ఎలా కష్టపడాలి, ఏం చేయాలి అని. నీ జీవితం గుర్తుపెట్టుకో. ఈ ఎపిసోడ్, ఈ యొక్క స్లైడ్ నీకు చెప్పాలి. ఒక సినిమాకి ఇంత కష్టపడితే నిజ జీవితంకి నువ్వు ఎంత కష్టపడాలి. ఈ పాప చిన్నప్పుడు రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అండర్ డాగ్ అంటే ఆ టీము ఈ పాపని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, అరే ఈ పాప అసలు పల్టీ చేయలేకుంది, ఏమీ చేయలేకపోతుంది, ఎలా ఈ అమ్మాయి రెజ్లింగ్ పనికి వస్తుంది అని అనుకుంటే 9 months ఈ అమ్మాయి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఒక సింహం లాగా ఫైట్ చేసింది. 45 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, యూట్యూబ్ లో మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. షీ ఫాట్ లైక్ ఎ లైనస్. ఆ గర్వం మీరు చూడొచ్చు. ఆ అమ్మాయి నడిచొచ్చేటప్పుడు ఆ తేజస్సు. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఎంత నీకు హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్ ప్లస్ స్ట్రాటజీ ఉంటే నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ యూనిక్నెస్. ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ టేక్ అంటే 9 months ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మూవీ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టేక్ లో అన్ని ఓకే అయిపోతాయి. దట్ నీడ్స్ కాన్ఫిడెన్స్, దట్ నీడ్స్ ఎఫర్ట్స్. వాల్యూ ఆఫ్ 30 seconds ఈక్వల్ టు 9 months ట్రైనింగ్. ఈ అమ్మాయి మూవీలో 30 seconds ఫైట్ చేస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? మా నాన్నగారు 33 years 10 months 64 days వాల్యూ 1 year నాకు ఎలాగైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉపయోగపడిందో, ఈ అమ్మాయికి ఆపర్చునిటీ అంటే తను పడిపోతుంది, చేయలేకపోతున్నప్పుడు తన మనసుకి తను ఒకటే చెప్పుకుంది, ఇది గొప్ప ఆపర్చునిటీ, ఎంతమందికి వస్తుంది, నేను వదులుకోకూడదు అన్నది. నొప్పి బాధ భరించి కన్సిస్టెంట్ గా చిన్న చిన్న టైనీ హ్యాబిట్స్ తో డిసిప్లైన్డ్ గా చేయడం వల్ల మూవీలో 30 seconds మాత్రమే ఫైట్ ఉంటుంది అంతే. 30 seconds 9 months ట్రైనింగ్. ఒక మూవీలో 30 seconds కోసం ఇంత కష్టపడితే నా కెరియర్ కి నేను ఎంత కష్టపడాలి, అది మీ విజ్ఞప్తికి వదిలేస్తున్నాను. అది నీ చాయిస్. నీ కెరియర్ నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు అన్నది నీ చాయిస్. ఈ అమ్మాయి వన్ ఆఫ్ ద రెజ్లర్, గ్రేట్ ఫైటర్ అనమాట. ఈ మూవీ బేస్డ్ లో మేజర్ గా ఈ పాప మీద రన్ అవుతుంది. మూవీ జరుగుతున్నప్పుడు కాలు ఇరిగిపోతుంది ఈ పాపకి. ఈ కాలు ఇరిగిపోయినప్పుడు ఎంటైర్ క్రూ ఒక 1 month 2 months ఆగినందుకు షీ వాజ్ హ్యూమిలేటెడ్. అంటే కాలు ఇరిగిన బాధ కన్నా మన వల్ల ఒక ఫైనాన్షియల్ లాస్, మన వల్ల ఒక ఎంటైర్ టీమ్ ఆగిపోతుంది అన్న ఆ పెయిన్ ని తను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. దాట్ షోస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ ద కీ ఫర్ సక్సెస్. రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా మన లైఫ్ లో ఏమి అచీవ్ చేయలేము అన్నదానికి ఒక చిన్న మూవీకి ఇంత సిన్సియారిటీ ఉంటే నీ కెరియర్ మీద నీకు ఎంత ఉండాలి. వాట్ ఈస్ సక్సెస్? అందరూ అనుకుంటారు లైఫ్ లో కావాల్సింది సక్సెస్, నాకు సక్సెస్ కావాలి, సక్సెస్ కావాలి. ఏదో 2 roads ఉంటాయి అనుకుంటారు, విన్ ఒకటి ఫెయిల్ ఒకటి అని కాదు. సక్సెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫెయిల్ 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 ఫెయిల్, రియలైజ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఫెయిల్, దెన్ యూ విల్ విన్. ప్రిపేర్డ్ టు బి ఫేస్ ద ఫెయిల్యూర్. సక్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ రియలైజేషన్ అబౌట్ ఏ వర్తి ఐడియా. ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ గోల్. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న డెస్టినేషన్ ని చూస్తూ రోజు పనిచేయడం. ఇట్స్ ఎవ్రీడే యాక్టివిటీ. అదేదో ఒక స్థానం కాదు ఈ రోజు వెళ్ళి కూర్చోడానికి. ఎవ్రీడే నువ్వు అదే ఎనర్జీ, అదే సినర్జీతో నువ్వు పని చేస్తేనే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోగలవు. ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిసైడెడ్ జాబ్. సక్సెస్ అనేది మనీ చేయడం కాదు, మనీ చేయడమే సక్సెస్. అంటే నువ్వు సక్సెస్ అవుతున్నావు అంటే దాని అర్థం నువ్వు మనీ చేస్తున్నావు. సక్సెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మనీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ టు గెట్ ఫెయిల్, నేను ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు, మీరు ప్రతిదాన్ని కాంట్రవర్షియల్ గా తీసుకోవద్దు. ఫెయిల్ అయ్యడం అంటే రెక్లెస్ గా చదివి, సిన్సియర్ గా చదవకుండా ఫెయిల్ అయిపోయి, ఎస్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను విన్ అవుతానంటే ఇది వచ్చి, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కన్వే. సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ లేని ఏ యాక్టివిటీ అయినా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫ్రూక్టిఫై. ఫార్ములా ఆఫ్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఒక రోజుకి మనం 17,000 డెసిషన్స్ తీస్తాం అప్రాక్సిమేట్ గా. చాయిసెస్, ఒక డెసిషన్ ఎలా తీస్తామంటే న్యూమరస్ చాయిసెస్ వస్తాయి. మనం దిగెళ్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ కి తిరగాలి, రైట్ కి తిరగాలి, బండి వస్తుంది, రైట్ కి తిరుగు, తగులుతుంది, రైట్ కి తిరుగు, ఇట్లాగా న్యూమరస్ థింగ్స్ ని మనం చేస్తాం. ఈ యాక్టివిటీస్ ని అన్నిటినీ మనకు తెలియకుండానే సబ్ కాన్షియస్ గా మనం డెసిషన్ తీస్తాం. ఎప్పుడైతే నీకు కంప్లీట్ అవేర్నెస్ ఉండి నువ్వు ఒక డెసిషన్ చేయగలుగుతావో ఆ రోజున నిన్ను నువ్వు అచీవ్ చేసుకున్నట్టు. డిస్కవరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. చాయిసెస్, కంప్లీట్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్,
command on your decisions. Mastery eppudu vastundi ante habits plus deliberate practice equal to mastery. These are all simple but not easy. Note this point. These are all simple but not easy. Meeku ardham avutunda? These are all simple but not easy. Focus plus strategy plus out of crowd equal to success. These are all simple but not easy. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు క్వశ్చన్ దెమ్సెల్ఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ లైఫ్? వాట్ ఈస్ యువర్ యూనిక్నెస్? వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? వాట్ ఇంపాక్ట్ యు మేడ్? వాట్ ఈస్ మిషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్? వాట్ ఈస్ విజన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్? ఈ ప్రశ్నలకి ఎప్పుడైతే నాకు ఇలానే కావాలి, ఇట్లానే చేస్తాను, ఇలానే ఎందుకు చేస్తాను, ఆ స్పెసిఫికేషన్, యూ షుడ్ నో వై, హౌ, వాట్, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కి ప్రతి దానిలో ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడైతే మనకి తెలుస్తుందో ఆ రోజు యు స్టార్ట్ ఎ స్టెప్ ఫర్ జర్నీ ఆఫ్ సక్సెస్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్స్. ఇవి అన్ని నిన్ను ప్రశ్నించుకోవాలి. వీటిలన్నిటికీ నీకు ఆన్సర్ తెలియాలి. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ యూనిక్. మన చేతిలో రేఖలు ఎట్లయితే రిపీట్ కావో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ 123 పార్టిసిపెంట్స్ మనకి ఇప్పుడు లైవ్ లో వింటున్నారు. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ యూనిక్. నీలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, నిన్ను నువ్వు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోకు. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయి. డిస్కవర్ యువర్ ఇన్నర్ ఎనర్జీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. వాక్ యువర్ టాక్. మాట చాలా గొప్పది, ఎట్టబడితే అట్ట మాట్లాడద్దు. చేయగలిగితే చెప్పు, లేకపోతే చెప్పకు. వర్క్ లైక్ ఎ లీడర్ వితౌట్ టైటిల్. ఎవరో గుర్తిస్తున్నారు, ఎవరో చెబుతున్నారు అని పని చేయకు. ఇది నా బాధ్యత, ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని పని చేయి. ఇట్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్. సో నో యువర్ సెల్ఫ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది వరల్డ్. సో మీకు నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ అన్ని ఇవాళ నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నది. ఐ థాట్ ఐ వాస్ పుట్టింగ్ సమ్ ఇన్పుట్ అండ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఇందాక మీకు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్ని, వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కింద నా ప్రొఫెషన్, నా మిషన్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దాట్ షోస్ మై విజన్ అండ్ మిషన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 minutes ఇట్ మేడ్ సమ్ వాల్యూ అండ్ ఈ సెమినార్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల నాకు సంథింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ కు ఉపయోగపడింది అన్న వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ టైప్ ఎస్. ఐ వాంట్ టు సీ ద చాట్ బాక్స్. హూ ఫీల్ దట్ దిస్ సెమినార్ మేడ్ సమ్ థాట్ ప్రాసెస్, ప్లీజ్ టైప్ ఎస్. Yeah. So I'm very thankful to all the students who are typing yes, and I thank for this opportunity given by Adi Shankara. I'm really very grateful. This made the I thought I started this seminar, I wanted to impact only one person, but it was, I can see now numerous people putting yes. This shows very happy. I am very happy, and very it's a wonderful moment. For any queries, aluminiadi.47@gmail.com. ఈ జీమెయిల్ కి మీరు అడ్రస్ చేస్తే మా ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, మిగిలిన యాక్టివిటీస్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ. వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ సెమినార్ 10 minutes టైం. మీ క్వారీస్, మేము ఒక క్వారీ ఫామ్ పంపుతాం. ఎవరైతే అడ్రస్ చేస్తారో ఈ మెయిల్ కి నేను వాళ్ళందరికీ నా 10 minutes టైం పర్సనల్ గా నేను ఇస్తాను. బట్ నా ఫ్రీ టైంలో ఇస్తాను. కంటిన్యూస్ గా నాకు మెయిల్ పెట్టద్దు, ఎందుకంటే ఐ హావ్ టు మేనేజ్ దిస్. ఎవరైతే సీరియస్ వాళ్ళు మాత్రమే దయచేసి మెయిల్ పెట్టండి. బికాస్ ఐ కన్సిడర్ దేర్ టైమ్ యాజ్ వాల్యుబుల్ అండ్ మై టైమ్ యాజ్ వాల్యుబుల్. సో ఐ హోప్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ సెమినార్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వెయిట్. Now take the questions. Now you can type your questions and Sudhir Verma garu, Sudhir sir, HOD sir, hello, or any faculty garu evarana unnara ante నేను క్వశ్చన్స్ ఎంతసేపు తీసుకోవాలి, ద టైమ్ లిమిట్. హలో చాట్ బాక్స్, 1 second. క్వశ్చన్స్ ని నేను అడ్రస్ చేస్తాను. యా Anna, please. Next 10 minutes we will conclude this session, Anna. Okay. So next 10 minutes, I would like to take on the questions. Thank you so much. Well, thank you, Lakkireddy. Nashita Sheikh, thank you so much, sir. Thank you, Nashita. Shravan Kumar, I learned few things of a life story. Thank you.
feedback link, Pravalika. Yeah, feedback link could provide just then. Feedback link I will provide. Yeah. So is there any questions like you can, if you want to ask? I am very happy for all your kind words, and these means a lot to me. Santoshi, I have attended many webinars, but it was the best. I am very thankful for this comment, Santoshi, and it means a lot to me, and I am very thankful. So just 8 more minutes. Like if you want to ask any question, I will particularly address that question. If you have any question, you can ask me. In 8 minutes, we are going to end the session. Ikram Sai Shankar, thank you, sir, for valuable words. Thank you for giving me this opportunity and considering this words. Sir, can you tell me in what way you will give professional help? That we can discuss now. That we will discuss later. Can you ask this? It is simple and beautiful. Yeah, thank you. I have one doubt. How you feel on bad good? Feel on bad. If I'm not wrong, if you are Shravan Kumar, can you type the question again? One doubt. How you feel on bad and good? Do you want to ask? అంటే మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారంటే bad times లో మీరు మంచిని ఎలా వెతుక్కుంటారు అనే. If it is the same question, type S. Shravan Kumar, you asked a question. Yeah, yes. He said yes. I'm typing. So నీకు ఒక బ్యాడ్ జరిగింది అంటే గుర్తుపెట్టుకో, నీకు అదొక ఇరిటేషన్ కానీ నీకు ఒక బ్యాడ్ జరుగుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. దట్ ఈస్ ద ఏరియా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ యు ఆర్ లాకునా. నీ వీక్నెస్ ని నీకు ఐడెంటిఫై చేసేదే ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. నీకు హ్యాండిల్ చేయడం చేత కానిది నీకు గుర్తు చేసేదే ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. సో ఎవ్రీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్. అదేదో పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలని కాదు, బ్యాడ్ జరిగే ప్రతిదీ బ్లెస్సింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇఫ్ ఎనీవన్ క్రిటిసైజెస్, దెన్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు యు టేక్ ద క్రిటిసైజం, యువర్ యాక్షన్ షుడ్ స్పీక్. నువ్వు మాట్లాడకూడదు. నీకు చేత కాదు అని చెప్పిన వాడికి నీ యాక్షన్ చెప్పాలి. నీ యాక్షన్ సాధించి చూపుతుంది. హౌ టు మెజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్? పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్. నషితా షేక్, ఎవ్రీ డే యు రైట్ జర్నలింగ్. నీకు డైరీ రాసే హ్యాబిట్ ఉండాలి. 6 to 2, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 6 to 4 o'clock ఏం ప్రొడక్టివ్ వర్క్ చేస్తున్నావు, 4 to 8 నైట్ ఏం ప్రొడక్టివ్ వర్క్ చేస్తున్నావు. జర్నలింగ్ అన్నది నీ థాట్స్ అన్నిటిని ఫోకస్ చేయడానికి రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇదేముందిలే అనుకుంటారేమో, కాదు. రాయడం సైంటిఫిక్ గా ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ దట్ రాయడం వల్ల చాలా వాల్యూ థింగ్స్ ని మీరు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫోకస్ వస్తుంది, ప్రిసైజ్నెస్ వస్తుంది, టు ది పాయింట్ చేయగలరు. ఐ హావ్ వన్ డౌట్, హౌ ఇట్స్ డన్. స్టాప్ దెమ్ సార్, ప్లీజ్ స్టాప్ దెమ్ సార్. యా I hope how to stand strong. Do your SWOT analysis. You identify your strength. You focus on your weakness to turn it into strength. Find your threats. Don't go into that threats. Find your opportunities. Explore into that opportunities. How to create effectiveness? I told you that when you discover yourself, you become effective. How you manage your time, you become effective. How to overcome from depression? Depression is a self-actualization you are giving to your brain. Depression is a state of mind. You have to find a mentor when you are unable to overcome it. ఒక మెంటర్ అంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయకూడదు. హూ కేర్స్ ఫర్ యూ సెల్ఫ్లెస్లీ. నోట్ దిస్ పాయింట్, సెల్ఫ్లెస్లీ. వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిప్రెషన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం ఈజీ, ఫైండ్ ద వే. ఇప్పుడు నాకు డిప్రెషన్ లో ఉందంటే ఒక మూవీ చూస్తాను, ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ చదువుతాను. ఐ స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై మెంటర్ వేర్ ఐ డైవర్ట్ ఇన్ టు సమ్ యాక్టివిటీ వేర్ ఐ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డిప్రెషన్. సో ఫైండ్ యువర్ డైవర్షన్ వేర్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ డైవర్షన్, ద డిప్రెషన్. Difference between the mind and concentration. Mind is unseen thing. It's a complex thing to explain. Ante it's a food habits all influence the mind. Mind ante edo oka kanipistundi kaadu. Nee food, nee habits, nee daily every activity nee mind ni chestundi. Concentration ante specific focus. How to overcome weakness? Weakness undi ani identify chesukodame greatest asset. So identify your weakness. నువ్వు ఏ ఏరియాలో వీక్ గా ఉన్నావు లిస్ట్ అవుట్ చేయి. ఫైండ్ ఏ మెంటార్ ఆర్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ విత్ ద మెంటర్స్ అండ్ ఓవర్కమ్ ఇట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ.
I am getting the numerous questions. The people involvement makes me very happy. The time and effort I put into making these presentations. What is the difference between feeling and emotion? Feeling is instant. Emotions are triggering from inside. Emotions are like you're again reconciling again and again. Feeling is instant. Akshanam kalugutunnadi feeling. Emotions malli gurtu techukodam. Edaina kolipoyina edaina jarigina naaku aa emotion lo undipovodam. I want to do some part-time jobs online like data entry or content. Can you please tell me how we should? Yeah, this we can discuss later. This about the presentation I will address. Sorry, Aliya side. It is very good. You are striving to do something. Yeah. What does onboarding and ongoing look like? We will discuss these later. Yeah. You ask the questions related to the presentation and your queries and concerns towards how to improve. I will not address other questions. Yeah. So I am self-employed. I am an entrepreneur. So my salary, I think I don't know who this Reddy, Darish Reddy asked. This depends upon, it keeps on increasing every year exponentially with the number of clients. Next question. So I pray, what is the unique features do offer? Yeah, this weekend. Sir, success is directly proportional to money, but I think everyone watches the superstar Mahesh Babu father didn't earn money. See, this is relative. It's not money and money. What I mean there is, don't run behind the money. If you are really successful, money will follow you. That is the intent to be said there. So don't take it the real as series literal context. How to discover our hidden talent? Start reading books, understanding multiple perspectives. Then you will explore the hidden talent. Spend time with speaking with people. I pray that every student who attended this class has to fructify and has to empower with the knowledge from Adi Shankara and have to make a mark in the other people's life and in the Adi Shankara. And I am very privileged and honored to address all of you. And I am thankful for this greatest opportunity provided by Rajesh sir and the college and all other people. I am really thankful. And I hope I addressed all the questions like people who have been asking. And is there anything like you can mail these questions to this mail? I will address everyone. Sharif. Sir. Good morning. Sir, good morning, sir. Is it completed? Yeah, completed, sir. Thank you for giving me this opportunity. Yeah, it's my privilege, sir. Like you recognized me and find me for providing this opportunity. To great motivational talk to our students, or your juniors. Yeah, thank you, sir. Thank you. Yeah. If anyone motivated to your words, yeah, I will feel very happy. Yeah, that made my date, sir. That's what the intention behind. That's why I made them to type yes. I got more than 50 people typing yes. That was very fruitful. That your opportunity was utilized, like what you gave me. I'm very thankful, sir. Okay, students. Mana first year batch, first civil batch student ina Sharif. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే నేను ఒక టీచర్గా ఆయన గురించి చెప్పడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఎనీ టైమ్ he will respond to any person and help everyone, those who wants his help. Okay, thank you for the kind words. That keeps me moving, sir. Like నా లైఫ్ లో రాజేష్ సార్ నేను మర్చిపోలేను. వచ్చినప్పుడు సార్ నేను నిలబడి ఉంటే మీరు కూర్చో షరీఫ్ నువ్వు కూర్చునే స్థాయి సంపాదించుకున్నావు అని మీరు చెప్పారు సార్. నాకు నేను కూర్చునే స్థాయి ఎంత సంపాదించుకున్నా నేను మీ స్టూడెంట్నే సార్ ఫర్ ఎవర్. దట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్. ఐ ఫీల్ దట్ ఐ ఫౌండ్ గ్రేటెస్ట్ మెంటర్స్ ఇన్ Adi Shankara and you are one among them, and thanks a lot for providing this opportunity, sir.
Okay, Sharif, thank you. Thank you, sir. So thank you for all the students who attend the seminar. Thank you, Sharif Anna, for accepting our request. Thank you, Chaitanya. Possible next week we will conduct one more webinar on MS opportunities. With your permission. Yeah, we will schedule, because I have to prepare, because we'll make a day and we will plan it so that I can give the best output to the students. Okay, Sharif Anna. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, students. Bye. Yeah, bye everyone. Bye. Thank you, and grateful for this opportunity. Bye.